नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 17 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आयुष्मान कार्ड को नहीं आसला बड़ सूचना। अन्यपटे राज्य में कालबैशाखी वर्षा हेब, यह सहित स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। सेहिपरि किछि नुआ योजना नुआ नियम जारी करा जायछि राज्य सरकार द्वारा। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। परवर्ती खबर, कोणार्क सूर्य मंदिर काम छाड़ी ठिकादार फेरार। कोणार्क सूर्य मंदिर गर्भगृह बाली काढ़ा काम ठप हो जाइए। 3 वर्ष पर भी अधारे अटकी काम छाड़ी ठिकादार पलाई जाइए। तेबे भारतीय प्रश्नतत्व सर्वेक्षण संस्था ASI भूमिका उपरे एबे प्रश्न उठी। कोणार्क सूर्य मंदिर को विपदरू रक्षा करने को बाली काढ़ा 2022 रे निष्पत्ति होइथिला, किंतु काम अधारू ठिकादार फेरार। परवर्ती खबर, ओडिशा हेबो नंबर 1। रोड संयोगीकरण रे 1 नंबर हेबो ओडिशा। केंद्रमंत्री नितिन गडकरी आज ओडिशा आसुचंती। एही अवसर रे 4000 कोटी रु ऊर्ध्व टंकार 19टी प्रकल्पर शिलान्यास एवं उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रहिछि। इतिमध्ये 13टी जातीय राजपथ प्रकल्प 2905 कोटी टंकार शिलान्यास करिवे नितिन गडकरी। यह सहित 427 कोटी टंकार 4टी CRIF ब्रिज शिलान्यास करिवे। यह सहित 441 कोटी टंका व्यय अटकल 2टी जातीय राजपथ प्रकल्पर लोकार्पण करिवे केंद्रमंत्री नितिन गडकरी। चलित वर्ष ओडिशा रे 28,000 कोटी अनुमोदन दाबी करा जायथिला। 9,000 कोटी टंकार अनुदान घोषणा करथिले केंद्रमंत्री। रोड संयोगीकरण रे ओडिशा को 8 नंबर स्थान 1 नंबर करा जिबाको लक्ष्य रखा जायथिबा कहिसंती नितिन गडकरी। परवर्ती खबर, शव परिवहन पई राज्य रे आरंभ होला कॉल सेंटर। राज्य सरकार सुविधार शव परिवहन पई स्वतंत्र व्यवस्था करने को जाउचंती। एथिपाई सरकार कॉल सेंटर प्रतिष्ठा करने को लक्ष्य रखिचंती। कॉल सेंटर माध्यम रे रोगी परिवार और डाक्तरखाना कर्तृपक्षों मध्य उत्तम समन्वय स्थापन करी मृतदेह को ठीक समय रे एवं सुविधार निर्धारित स्थान रे पहुंचा जाई परिबो। एथिपाई 108 आम्बुलांस भली रहिबो स्वतंत्र टेलीफोन नंबर। गतकाली स्वास्थ्य सचिवों अध्यक्षतार अनुष्ठित एक बैठक में प्रारंभिक एने आलोचना करा जायछि। बैठक में आलोचना अनुसार अन्य राज्य में थिबा शव परिवहन व्यवस्था को नहीं पुंखानुपुंख आलोचना होइछि। सेहिपरि एबे राज्य में केउ सब जिला हॉस्पिटल रे वार्षिक केते लोकंक मृत्यु होउछि, सही हिसाब रे केते आवश्यक गाड़ी एने आलोचना होइछि। गारमेंट फील्ड रे बिजनेस करिया पई चाहुचंती ताहाले जोगाजोग करंतु। कोलकातार सबुठ बड़ मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलिंग गारमेंट बिजनेस सहित प्रकाश एंटरप्राइज। साड़ी मात्र मिल जाउची 115 टंका, कुर्ती मिल जाउची मात्र 53 टंका, छोट पिला बाबा सूट आइटम मिल जाउची मात्र 36 टंका। A to Z रेडीमेड गारमेंट आइटम 15,000 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल रहुची। परवर्ती खबर, मे 6 रु खरा छुट्टी। राज्य में तापमात्रा वृद्धि को दृष्टि रखी सरकार छात्र छात्री मानक पई सखाळुआ स्कूल करिसेंती। वर्तमान छात्र छात्री मानक पई खुशी खबर आसीछि कि चलित शिक्षा वर्ष पई विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु प्रकाश पाइथिबा कैलेंडर रे आसंता मे 6 तारिख ठारू छात्र छात्री मानक पई खरा छुट्टी घोषणा हेबो। आगामी दिन में राज्य में ग्रीष्म प्रवाह बढ़िबा को थिबा बेले एपरि निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर, आज नामांकन भरिबे नवीन। बीजेडी सभापति पई आज अर्थात गुरुवार दिन नामांकन भरुचंती नवीन पट्टनायक। साधारण निर्वाचन 2024 रे शोचनीय पराजय पर पुणी दल सजाड़ुचे बीजेडी सभापति पद पई आज नवीन नामांकन भरिबे। बीजेडी समन्वय कमिटी अध्यक्ष हेबे देवी प्रसाद मिश्र। तेबे बीजेडी सभापति रेस पई आउ केही नथिबारु पुणी सभापति हेबे बोली नवीन चर्चा हेउची। 2 दिन भितर बीजेपी राज्य परिषद एवं कार्यकारिणी गठन करिबो। परवर्ती खबर, राज्य में मागणा मिलिबो यूपीएससी कोचिंग। राज्य में मागणारे मिल पारिबो यूपीएससी कोचिंग। स्वल्प और मध्यम आय वर्गर 200 मेधावी छात्र छात्री को कोचिंग देबाको उच्चशिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। जून 8 रे प्रवेशिका परीक्षा हेबाकु थिबा बेले आज ठारू साम्स वेबसाइट रे उपलब्ध होइछि कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म। एणिके नुआ पद्धति रे गरीब और मध्यम वर्गर मेधावी छात्र छात्री को सिविल सर्विसेस प्रिलिम एवं मेन परीक्षा पाई कोचिंग फी देबाक पड़िबनी, फ्री रे कोचिंग पाई परिबे।
ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ 200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରହିବା ଖାଇବା ସହିତ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଗଣା କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଏ ଯାବତ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କର ଅଙ୍କ କଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାରି ପାରିନି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସଭାପତି ଚୟନ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ କିଛି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମିଳିଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣାର 15 ଦିନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ 4 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ ଓ 9 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ମୁହଁ ହିସାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜଣେ ଲେଖା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ମୌସୁମୀ କୃପା ବର୍ଷା କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଥର କୃପା ବର୍ଷା କରିବ ମୌସୁମୀ। ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଏମିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି IMD। ଆକଳନ କରିଛି ଏଥର ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ଟିକେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରା କଳି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କହିଲେ କଳାକାର। ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଯାତ୍ରା କଳି। ଗୋଟେ ପଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକଙ୍କ ମେଳି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କର ବୈଠକ। ମାଲିକ ସଂଘକୁ କଳାକାର ସଂଘଙ୍କ ଝଟକା। ମାଲିକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରୋକଠୋକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି କଳାକାର ସଂଘ। କଳାକାର ସଂଘ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ନରିପଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପର ବ୍ୟାନ ନ ହଟିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ କଳାକାର। କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରିପଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାର ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି କି ସେମାନେ ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ କଳାକାର ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ବାପି ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ସେବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ 1,03,00,000 ପରିବାର ଏଥିରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ ମିଳିନି, ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ପୁରୁଣା BSKY କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଦେଖାଇ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଡ ବିତରଣ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ପରିବାର ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ମିଳିବ। ଦେଶର 30,000ରୁ ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେବା ପାଇପାରିବେ ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ରେଳ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଳ ବିଭାଗ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟନେଲ ବାଟ ଫିଟାଇଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼େଣିଗଡ଼ଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ 4 କିମି 185 ମିଟର ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟନେଲର ଏବେ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ ଟନେଲ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟି ନଥିବା ବେଳେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଏବେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ ସାରି ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟନେଲ ଦେଇ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 80 ମିଟର ତଳେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଟନେଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏବେ ବାଟ ଫିଟିବା ପରେ ଏହି ରେଳ ଲାଇନ କାମ 50% ସରିଥିବା ଏବେ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ କାମ କରିବ AI। ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଏ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲାଣି ପ୍ରଶାସନ। ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ସମାଗମ ହେବେ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୁଲିସଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁପରିଚାଳନା କରାଯିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଆଜି ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହିତ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବିଜେଡି। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଗଠିତ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ନୂଆ ଟିମ୍। ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଖା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ପୁଣିଥରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଶୁଣାଣି କରିବେ। ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଦିନ 11ଟା ଠାରୁ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଜଣଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିବାଦ ମାମଲାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିବାଦ ମାମଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବାରେ ଆବେଦନକାରୀ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟଙ୍କ ସମୟ ଅପଚୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଇନଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରିବା ରାଶିକୁ ଦାଖଲ କରିବା ଲାଗି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ତିଆରି କଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ଭାରତ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଡେଙ୍ଗୁରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଏଣିକି ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଟିକାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏହା ବଜାରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଡେଙ୍ଗି ଅଲ୍ ନାମକ ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ବାୟୋଟେକ୍ ଏବଂ ICMR ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ 2ଟି ଯାକ ଟ୍ରାଏଲ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଚରଣ ପରୀକ୍ଷା 10,353 ଜଣଙ୍କଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 18 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 19ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାକଫ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପାସ୍ ହୋଇଛି ୱାକଫ ବିଲ୍। ଏ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଜଳୁଛି ହିଂସା। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହିଂସା ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କୋଲକାତା, ପାଟନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ସହର ଭିତରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନୂଆ ଟୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଟୋଲ୍ ପଲିସି ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଆଗାମୀ 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୁରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମରେ ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ କଟିଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 85,000 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭିସା ଦେଲା ଚୀନ। ଭାରତରେ ଥିବା ଚୀନ ଦୂତାବାସ 1 ଜାନୁଆରୀରୁ 9 ଏପ୍ରିଲ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ 85,000ରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 9 ଏପ୍ରିଲ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଥିବା ଚୀନ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ଚୀନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 85,000ରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ଭିସା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଦର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଦର। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଲୋକେ ଡରିଲେଣି। ତେବେ ଆଜି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସୁନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 96,000 ପାର କରିଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସୁନା ଦର ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ 500 ଟଙ୍କା କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 990 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଏବେ 96,170 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 950 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଏବେ 88,150 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆସିବେ ୟୁଏସ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭେନ୍ସ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ ଜେଡି ଭେନ୍ସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ତେବେ ଏନେଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜେଡି ଭାନ୍ସ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ।